Active at 90, Dr. P.C. Bhattacharya. Dr. Pramod Chandra Bhattacharya is a popular name in the Assamese intellectual world. Dr. Bhattacharya was born in the Digheli village of Nalwari on 16 February 1925 to the late Shankar Chandra Bhattacharya and the late Parvati Devi. He was a brilliant student even in primary school. He secured a competitive scholarship of 3 rupees per month from Belilecha Primary School in 1934. Similarly, from Nalwari MB School, he got a competitive scholarship of rupees 4 per month in 1936. He passed his matriculation examination from the Nalwari Garden HE School under the Calcutta University in 1943, securing first division with letter marks in Assamese and Geography. He was awarded the Fuller Memorial Silver Medal for standing first among the successful candidates of the same school. He also secured All Assam Auniyati Satradikar Memorial Gold Medal in an SC competition. He passed International Art with Commerce from B. Borua College in first division and letter marks in Assamese. Then from Cotton College, he passed BA, securing distinction mark under Guwahati University in 1948. In 1951, he did his MA in MIL, Assamese Language Group, securing first position in second class. While at the university, Dr. Bhattacharya was the first editor of the journal of the Guwahati University Student Union. Dr. Bhattacharya started his research in Bodo language under the guidance of Dr. Banikanto Kakoti, Dean of the Faculty of Arts of GU in 1951 to 53, for which he secured a monthly scholarship of rupees 100 from the government of Assam. But Dr. Kakoti expired in November in 1952 and Dr. B.K. Barua became his research guide. But he could not complete his research under Dr. Barua. Also finally, with Dr. Sukumar Sen as his guide, he secured the D.Phil degree in 1965 from the University of Guwahati. The title of his thesis is a descriptive analysis of the Bodo language. In between 1954 and 1960, Dr. Bhattacharya took training in linguistics in the Deccan College of Pune and the Central Institute of Hindu Studies, Agra. In the early stage of his professional life, Dr. Bhattacharya served as a sub-editor in the Dainik Assamia, Ranghar and Nuton Assamia in between 1947 and 1951. He was also the literary editor of the Tarun Lekha Sangraha, was established in 1944 in Chenikuti. Later, he became an executive member of the Publication Board of Assam during 1970 to 2000. He was appointed a full-time lecturer of Assamese at the B. Borua College in September 1951. He became the vice principal of that college between 1957 and 1962 and went on to serve as the principal for as long as 24 years, from 1962 to 1986. During this period, he was also the secretary and the president of the college principals council. He was also at different points of time member of the court and academic council of GU.
He was the president of Kamrup Anusandhan Samiti between 1998 and 2001. He served as a guest lecturer in the Department of MIL of Guwahati University when he taught Bodo Diploma and postgraduate classes. Dr. Bhattacharya was a founder member of not only the Guwahati Alochona Chakra and Folklore Society of Assam but also the Guwahati Sahitya Sabha, Kamrup Jilla Sahitya Sabha, Akham Bhasha Bigyan Samiti and many socio-religious institutions. Today, Dr. Bhattacharya is involved with numerous organizations like the Assam Sahitya Sabha, Folklore Society of Assam, Aham Bhasha Bigyan Samiti, Guwahati Alochona Chakra, etc. Dr. Bhattacharya has presented research paper at 4 international linguistic conferences in France, Belgium, Holland and Mysore. He had also presented research paper at a great number of national and religious conferences. These include the All India Conference of Linguistics and other conferences held at the Northeast Social Science Research Council, Shillong, Assam Sahitya Sabha and Bodo Sahitya Sabha, etc. Dr. Bhattacharya's interest and range of scholarship is wide. He is equally at home in the study of Indo-Aryan as well as Sino-Tibetan language. He was awarded the Lila Gogoi Memorial Award for his contribution of folklore by the Assam Sahitya Sabha in 2000. He was also given the title of Kamrup Ratna by Kamrup Jilla Sahitya Sabha in 2001. Most of the writing of Dr. Bhattacharya are scattered in magazines and souvenirs. Among his books are Ahamor Lokosab, 1969, Haraful, collection of poems, 1997, Kuolir Are, poetic writing, 1998, Dr. Pramod Chandra Bhattacharya, Pratinidhi Bhasha Nibandha, 1998. His publication in English includes a descriptive analysis of the Bodo language, 1977, published in GU. Bodo Folk Song and Tales, 1957. This is Assam, 1958. Aspects of Northeast Indian Languages, 2003. Book edited by Dr. P.C. Bhattacharya include Tarun Jagaran Anthology, 1946, Sandhan Anthology, 1948, Ahamar Jana Jati, collection of articles, 1964, Chakra Suravi Souvenir, 1994, Guwahati Alochona Chakra Ruplekha, 1983, Prasad Parchat collection of short stories, the Journal of Guwahati University Student, Volume 1, 1950, Natta Nirup Dharanidhar Chaudhary, Nitya Nirupan Dharanidhar Chaudhary, 2004, Akham Bhasha Parichay, Bodo Akhamiya Abhidhan. Moreover, his memorial lecture and speeches have a unique value and need to be published. Now, Dr. Bhattacharya is an octogenarian, but despite his age, he is still busy from early morning to late night. He has never spent a single moment in vain. Today, on his birthday, I wish him a long, very long and prosperous life. Thank you.
তো আপনি তো গুৱাহাটী তো অরিজিনাল তো আপনি আদি মানে মা দেউতা নলবাৰী নলবাৰীছে নলবাৰীত এই আসামৰ নৱদ্বীপ বুলি কয় আসামৰ নৱদ্বীপ নৱদ্বীপত সংস্কৃত চৰ্চা আছিল নলবাৰীতো আছিল নলবাৰী মই যেতিয়া থাকোঁ আমাৰ ঘৰতে সংস্কৃত খুৰাজনে যি পঢ়ি আহিল চিলেটত চিয়াটত পঢ়ি আহিল সংস্কৃত পঢ়াই তেওঁ নিজৰ ঘৰতে কৈ থৈছে আৰু আগত আমাৰ মানুহবিলাক বোলে অৰিজিনেলি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ পৰাশৰ দত্ত পৰাশৰ তেওঁলোক দক্ষিণ ভাৰতৰ আছিল তাৰ পৰা কিছুমান তেওঁলোকে আহি পুৰীলৈ আহিলে জগন্নাথ তাৰপৰা কিছুমান গ'ল নেপালত কিছুমান আহিল কামৰূপলৈ পৰাশৰ শক্তি বৈশিষ্ট্যৰ প্ৰবৰ যৌৰবেদী কান্ন শাখাৰ ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত তেওঁলোক কিছুমান আহিল কি কামৰূপলৈ তেনে পূৰ্বপুৰুষ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকল আহি ইয়াতে ধাৰেশ্বৰ ভেটমীয়া পাহাৰ আছে তাতে শিৱ মন্দিৰ আছে সেই শিৱ মন্দিৰত তেতিয়া আহোমৰ যায় শিৱ সিংহৰাজে তেওঁলোকক ভাগৱত পাইছোঁ মন্মথ ভাগৱত ভগৱান আমি পাইছোঁ যাম তেওঁ ভাগৱত ভগৱান কৰি মাটি দিলে মাটি সেই মাটি যেতিয়া নমাটি দিলে তাতে সংস্কৃত কৰে সেইবিলাক আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে মাটিবিলাক আমি ইস্তফা দিলে ব্ৰিটিছৰ দিলে যি থাকিল যিখিনি আছে এতিয়া সেইটো জগতৰ বস্তু বাতি আছে আৰু আমি জগত আহিলে এতিয়া পূজা নকৰি তাতে বেলেগ মানুহ ৰাখি তিনিটা চৰিত্ৰ আমি এটা বৰমুগনা সেই অঞ্চলৰ হৰিনাথ সমাজ বুলি তেওঁলোক ধুতাবশীষ দত্ত আৰু তাৰ মানে বামুণ ওচৰৰে তিমুৰা বামুণজী আছিলে বামুণজী আমাৰ তাৰপিছত তিনিঘৰ বামুণক লৈ গৈছে অধিকাৰ দিছিলে আৰু সেইবিলাকে এতিয়া পূজা কৰি আছে আমাৰ ভিতৰত নাহে যদিও আৰু দলৰো মানে এতিয়া তেনেকৈ নাই কমিটি কৰি চলি আছে গতিকে আমি সেই বংশৰে মানুহ ব্ৰাহ্মণ অৰিজিন দক্ষিণ ভাৰতৰ পিছতে শিৱ সিংহৰাজাৰ দিনত আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ মহম্মদ ভাগৱতক পৰাশৰ দক্ষিণ বামুণ ভাগৱত পাঠ কৰাই ধাৰেশ্বৰ হাতীমৰ পাহাৰত নিযুক্ত কৰি মাটি বৃত্তি দিছিলে আপনার দেউতা সব পণ্ডিত আছিলেন কৰ্মবলিষ্ঠ পূজা পাঠ কৰিছোঁ পূজা পাঠ কৰিছে শংকৰ আচ্ছা তো আপনি আপনার জন্মস্থান নলবাৰীতে দীঘেলী নলবাৰীৰ ওচৰৰ গাঁওখনৰ দীঘেলী বহুত দীঘেলী বুলিও কয় দেউৰা গুচি কিন্তু গাঁও চুকুৱাই হিচাপে দেউৰা মানে এই দেৱ মানে ধাৰেশ্বৰ দেৱালয় দেউলী বৰদেউলী দেউৰীয়াই গুচি দেউলী বৰদেউলী গাঁও আপনার কোন সমস্যার জন্ম 1925 ফেব্ৰুৱাৰী সেইকেইটাখন আছে ভিডিঅ'কেইটাখন মোৰ কেইটাখন যদি এই ডাঙৰখন আছে ডাঙৰখন নাই সৰুখন নবীন সমাজী লিখছে এখন নহয় না স্যার তেনেকা নহয় তো আপনি মানে 26 জনৰ এটা শুভ লগ্নত ইয়ে হৈছে আপনি কেই নম্বৰ আপনি ঘৰৰ 1925 চনৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰী ফাগুন মাহ সেইটো দিছিল মই যিটো দিছিলোঁ কৃষ্ণ অষ্টমী পৰাশৰ দত্ত সেইটো অৰ্জুনৰ জন্ম ৰাধা কৃষ্ণ যেতিয়া আহিল হয় ভাদ মাহৰ অষ্টমীত জন্মিছিল মুহূৰ্ত হৈছিল অষ্টমীত যেতিয়া অৰ্জুনৰ নামত আছে অৰ্জুনৰ শক্তি আৰু আছে বিৰাট ফাগুন মাহত অৰ্জুনৰ জন্মিছিল আৰু ভাদ মাহৰ কৃষ্ণ মই ক'লোঁ আৰু কোনো দেখা নাই বা অকল কোনো পঢ়া নাই মই নিজে চাই পেলাই লিখিছোঁ যে মোৰ যে অষ্টমী কৃষ্ণাষ্টমী কোনো ৰকম হয় মই অৰ্জুনৰ তো স্যার আপোনালোকৰ ভাই ভনী আছে কিমান মই ডাঙৰ 6 ভাই 2 ভনী আছে চব মৰি এতিয়া নাচাই আকৌ মিলিছোঁ জনিতা গ'ল 4টা আছে ভাই 8টা ল'ৰা ছোৱালী 6টা ল'ৰা 2টা ছোৱালী তাৰে হাফ গ'ল 4টা ল'ৰা আছোঁ মই আছোঁ 1 নম্বৰটো আছোঁ 2 নম্বৰটো মৰিল 3 নম্বৰটো আছোঁ 1 নম্বৰ 3 নম্বৰ তাৰপিছত 4 নম্বৰ 5 6 ইয়াত 3 আমি আছোঁ মই আছোঁ 3 নম্বৰ আছে 5 6 আছে 6 দুজন মৰিল তো স্যার পড়াশোনাটা আপনি স্যার গাঁৱত ৰেলী স্কুল নহয় তাৰ বালিচা কালী মন্দিৰ আছে বালিচা বুলি কালী মন্দিৰ বালিচা এল পি স্কুল তাৰ চনটো মই উলিয়াব পৰা নাই কিমান চনত আমি মানে খুৰাই পঢ়িছিল তেতিয়া পঢ়া নাই তেতিয়া স্কুল হোৱা নাই তেওঁ 1905 মানত
আমাৰ পিতা জন্মিছিল 1894 1894 যদি তেওঁ চলে তেওঁ কৈছে মই স্কুলত যোৱাই নাই ঘৰতে বহিছোঁ সংস্কৃতি মুখে হেৰি কৰি তাৰপিছত মাটি খৰি মাটি দি দেখিছিলোঁ চব মাটি নিচিনা বগা মাটি আগতে ছাৰ অলপ ডাঙৰ হৈ পৰিছিলে 5-6 বছৰ হওঁতে আজিকালি 2.5 বছৰত হাত ধৰি গৈ লৈ যায় টিফিন খাব কাৰণে 5 বছৰ হৈ নহয় লাউলৈ 5 বছৰ আনি দিয়ে 5 বছৰ বিদ্যা খাব ওলাইছে আগবাঢ়ি তাৰপিছত লগুণ দি পেলাই বেগ কৰিব আছে 8 বছৰৰ পৰা পিছত তো ছাৰ মেট্ৰিকলৈকে তাতেই পঢ়িলে ছাৰ নলবাৰী গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা মই বালিয়াছা স্কুলত পঢ়ি 1934 চনত বৃত্তি ভাল পাই পৰীক্ষা দিব আহিছিলোঁ গুৱাহাটী শুক্লেশ্বৰ 1934 চনত শুক্লেশ্বৰ তাতে আগদিনা সময়ত পেহা ড্ৰয়িং মাষ্টৰ কলেজিয়েটৰ মাষ্টৰ তেওঁ ঘৰলৈ আছে তেওঁ আহি তেওঁ মই গৈছোঁ মই হেডমাষ্টৰ পত্নীজন দুটা দুইজন 16 বছৰ বয়সটো কিবা আছে 12 বছৰ বেছি হ'ব নোৱাৰে নেকি মোৰ 12 বছৰ কম আছিল সেইকাৰণে কিবা কমাই দিলে নহয় যিটো মোৰ লগত আছিল তাৰ বয়স হৈছিল দাঁত চাইকেল পৰীক্ষা আছিল এতিয়া চাহো আছিল ডাক্তৰবিলাক যে আছে ডাক্তৰ তেতিয়া মানে পৰা দিন বুজিছিল 1925 কথা হ'ল নহয় 34 মই পৰীক্ষা দিছোঁ 34 তাৰপিছত 3 টকা বৃত্তি বৃত্তি পাই নলবাৰী টাউনলৈ যায় নলবাৰী এম ই স্কুল আছিল এম ই স্কুলত তাতে পঢ়ি 3 বছৰ তাতে 4 টকা বৃত্তি তাৰপিছত আহি হাইস্কুল নলবাৰী গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল তাতে 15 টকা বৃত্তি পালোঁ পাই 2 টকা আহিলোঁ 2 টকাতো 15 টকা বৃত্তি দিলে ৰাগৰ আমি প্ৰথম 6 টকা মাচুল কাটি নিদিয়ে গোপীনাথ বৰদলৈ 30 টকা পালোঁ এটা গভৰ্ণমেণ্ট বৃত্তি এটা 2 টকা বহুত পইচা আছে 30 টকা 6 টকা দিনাকে 24 টকা থাকে সেই দি চেনি 3 টকা ঘৰ ভাড়া কৰি মেচত আৰু এটা ল'ৰা ভাল কৰি আছিলে তেতিয়া মানুহবিলাক বেছিভাগ মানুহ হোটেলত গাঁৱত পলাই দিছিলে যুদ্ধ আৰু 45 যুদ্ধ আছে 1930 যুদ্ধ আছে মানে বিভীষিকাটো দেখিলে ছাৰ আমি যুদ্ধ গোৰাপল্টন খুব আহিছিল ছাৰ এই আপুনি বিবৰুৱাৰ পাই ছাৰ বিবৰুৱাৰ 2 বছৰত আহি বুলিছিল আই কমাৰ্চ তাৰপিছত কটনত দিয়ে ইকনমিক্স এতিয়া অনাৰ্ছ কৰি তাৰপিছত নাম যোৱাৰ কাৰণে 1 বছৰ পৰীক্ষা দিয়া নহ'ল তেতিয়া মই প্ৰেছত কাম কৰিলোঁ এনি প্ৰেছত দেৱকান্ত বৰাই দি যাওঁ আমি স্কুল থাকোঁতে গুৱাহাটী আহোঁতে 15 টকা টিউশ্যন কৰিছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী 4 এটা ক্লাছ 5 ক্লাছ 4 এনেকুৱা আৰু মানুহ ৰাতিপুৱা এটা কৰিছিলোঁ 15 টকা টিউশ্যন তাৰপিছত 3-15-45 টকা হ'ল আৰু মাছত চলিব পাৰে আৰু নহ'লে দেউতাই কিবা চাউল পাত পঠাই দিয়ে দেওবাৰ বা আহিলে তেওঁ আহি উগ্ৰতা দেওবাৰে থাকে মোৰ মাছত নাখায় তোৰাত চাপত থাকে তাতে ভাতো খাই যায় আহি মোক চাউল পাত দি দিয়ে তো ছাৰ আপুনি সৰুৰ পৰাই বিচাৰিছিলে আপুনি মানে শিক্ষক হ'ব বা এই শিক্ষা মই গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ মহাত্মা গান্ধী কৈছোঁ মহাত্মা গান্ধীকো দেখিছোঁ দেখা পাইছোঁ দুৰ্গা কংগ্ৰেছৰ নহয় মিছা পঞ্চায়ত গাঁৱতে পৰাধীন ভাৰত স্বাধীন হ'ব লাগিব দেখিছোঁ একেবাৰে লাঞ্চ দিছে কৃষ্ণকান্ত শৰ্মা দেখিছে কৃষ্ণকান্ত শৰ্মা যোৰহাটৰ যে কৃষ্ণকান্ত শৰ্মা যে দাণ্ডি যাত্ৰা যে মহাত্মা গান্ধীৰ লগত যে নামৰ তেওঁলোক পৰিচয় কৃষ্ণকান্ত শৰ্মাও মানে বেছ সক্ৰিয় হৈ আছিলে আমি গোপীনাথ বৰদলৈ পাইছোঁ গোপীনাথ বৰদলৈ অনাৰী প্ৰিন্সিপাল প্ৰেচিডেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট বিভাগলৈ কান্ত বৰুৱা ঘৰ আমি জে বৰুৱা দেখিছোঁ মই 70 আহিলে চেনি দি থাকিলোঁ আগে আহি উগ্ৰতা যাব লাগে এই দলৈ মমা আৰু চাকচোন আমি ছাৰ প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামী তেখেতৰো তেখেতো আমি আহি এটা অনুষ্ঠান কৰিলোঁ 40 চেনী প্ৰভাৱ গোস্বামীৰ লগত তেওঁ আছিলে গিৰিশ গোস্বামী নাগী আছে গিৰিশ গোস্বামী ভক্ত আছে তেওঁ ভাই পঞ্চম সৰু আছিল তৰুণ এখন সংগ্ৰহ কৰি প্ৰেচিডেণ্ট সভাপতি সদস্য যিবিলাক চিনাকি হয় তেতিয়া প্ৰফুল্ল গোস্বামী তাৰ পিছত ছাৰ আৰু
ৰঘুনাথ চৌধুৰী সাহিত্যবাদ বিৰাটে আমাৰ ঘৰত বহুত প্ৰতিভাযোগ্য ছাৰ এইবিলাক চিনি আৰু এই সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা গামচ পঢ়াইছিলোঁ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা পঢ়াইছে বাণীকান্ত কাকতি হ'ব দিয়ক এইটো কি ফটো উঠিলে ছাৰ ফটো উঠিলে এইটো ফটো উঠিলে কথা হৈ উঠিল কথা উঠিছে মই দেখাম নহয় আপোনাক দেখাম ছাৰ তো এইটো জন্তুৰ কিমান দাম হে কিমান দাম এইটো বেছি নহয় ছাৰ 35,000 মান নহয় 35,000 আপুনি এতিয়া মোক তেনেহ'লে সপ্তাহতে আপুনি আহিব মোক পাৰে হয় ছাৰ মই যি সস্তাও লাগিছিল মোৰ কথাখিনি যদি হেৰি কৰি 70 আৰু হেৰি কৰি দিওঁ কথাখিনি উঠিলে ইমান এটা উঠিছে ছাৰ এইটোতো ছাৰ মই ক'ব নোৱাৰিম ছাৰ ময়ো ধৰক এই মানে সংসাৰৰ ঝামেলাত দৌৰি থাকিম কিছু কেতিয়াবা ফাঁকলে আহিম ছাৰ সপ্তাহত এবাৰ আহিমতো ক'ব নোৱাৰিম ছাৰ এইটো হ'লে আপুনি এই ল'ৰাটো কৈ গৈছিলে কিন্তু আহিব নোৱাৰিলে ক'লেতো এইটো নহয় মই বেছি নকওঁ আচ্ছা মোৰ দেউতাৰ বিষয়ে সেই কথাখিনি দেউতাৰ বিষয়ে আজি মই দুদিন মই ডিউটিশ্যন এঘণ্টা হ'ব ছাৰ হ'ব হ'ব মই এইখিনি তাৰপিছত সেই কথা কাৰোবাৰ পইচা দিম আকৌ লেখি পেলাই আহিব লাগিব হয় দেউতাৰ বিষয়ে মানে কৰিব বিচাৰিছে হয় আৰু আপোনাৰ নাম থৈছে হয় ছাৰ হয় ছাৰ ঠিকেই আছে তো আপুনি ছাৰ এই মানে চাকৰি জীৱন অকল প্ৰিন্সিপালে হৈ কটাইছে না ছাৰ গোটেই জীৱনটো প্ৰথমে আহি টিউশ্যন কৰিলোঁ ইমানকৈ পইচাটো জীৱিকাৰ কাৰণে আৰু চাকৰিটো এই পঢ়া অৱস্থাতে চাকৰিটো জাৰ্নেলিষ্ট হ'ব নিউ প্ৰেছত নিউ অসমীয়া নতুন অসমীয়া নতুন কামটো নতুন পিছত হ'ল তাৰ আগতে দৈনিক অসমীয়া এখন নিউ প্ৰেছত এই হেমকষ্ট ইণ্টাৰভিউ যিটো নহয় তাতে জাৰ্নেলিজম কৰিলে তাৰপিছত ৰংঘৰ এখন আছিল তাতে মই চাকৰিটো তাতো 50 টকা আছিল বহুত 50 টকা কিন্তু ৰামধেনু এখন ওলাইছিল আৰু তাতে নতুন অসমীয়া ওলাল তাতে মহিম বৰা মই যোগেশ দাস এইবিলাক মাষ্টৰ কিবা হাজৰিকা যে আছে তেওঁ টিকেট সৰু আছিলে তেতিয়া চবতকৈ জুনিয়ৰ আছিলে তিলক কিবা হাজৰিকা না কি বয়স ঠিক বয়স আপনার কেলে আছে যে ঘৰতে থাকে তাৰপিছত চব এৰি পেলাই আপুনি গৈ তাতে তাৰপিছত যেতিয়া এম এ পাছ কৰিলোঁ অসমীয়া ইউনিভাৰ্চিটি হ'ল অসমীয়া তেওঁ ক'লে আপুনি অসমীয়া পঢ়া মোক কমিউনিটি ছাৰ্ভিচ কমিউনিটি পৰীক্ষা হ'ব লাগে সেই মতে পঢ়িলোঁ 7 ক্লাছ পালোঁ দুগৰাকী চাকৰি কৰোঁ ইউনিভাৰ্চিটি তাৰ আণ্ডাৰতে ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ আৰম্ভ কৰিলোঁ বাণীকান্ত সৈতে আন্দোলন কৰিলোঁ বাণীকান্ত তেওঁ ফুৰাটো দিছোঁ তাৰপিছত সুকুমাৰ সেন কলিকাতাত আমাৰ তেওঁ আন্দোলন চাবমিট কৰি ডক্টৰ বহুত কথা ছাৰ কিতাপো লিখিছে আপুনি ছাৰ কেইখনমান ছাৰ বহুত কেইখনমান দেখোন বাৰু হ'ব ছাৰ হ'ব ছাৰ মানে কষ্ট দিলোঁ ছাৰ একো নাই কষ্ট দেখাম ছাৰ এইখিনি এইবিলাক উঠি আছে নেকি উঠিছে এইখিনি উঠিছে 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 ছাৰ উঠিছে কোনবা বাৰু মোর জানো কি হতে ও তো জানো কি হতে